किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। तीजे कांड का दूजा भाग। की मनुख किसी कर्म करन तो पापी जां पुन्नी बनता है। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महाभारत अते मनु सिमरती आदि ग्रंथां विच जिन्हां कर्मां नूं पाप कर्म मन्निया है, जे हिंदू ग्रंथां विचलियां ही गाथा के आधार ते उन्हां कथित पाप कर्मां बारे विचारीए तां इह पाप कर्म किसी न किसी रूप विच भगवान राम जी भगवान कृष्ण जी नूं करदे दर्शाया होया मिलदा है। जिहड़ा कर्म एक तां वड्डा पुण्य है, दूजी थां उही कर्म पाप बन जांदा है। किसी मनुख की हत्या करनी वड्डा पाप मन्निया गया है, पर किसी निर्दोष अते निताणे की हत्या करन वाले जालम की हत्या की जानी पुण्य कर्म बन जाता है। रामायण की गाथा अनुसार रावण चौहों वेदां का ज्ञाता बड़ा वड्डा विद्वान ब्राह्मण सी। ब्राह्मण नूं निहकलंक लिखण वाले ब्राह्मण ने आप ही विद्वान ब्राह्मण रावण नूं वड्डा पापी घोषित कर दिता। चलो वो तां भगवान की घर दी नूं धक्के नाल चुक खड़न दा अपराधी ही सी, पर रावण दे परिवार दे बाकी ब्राह्मण जियां दा की दोष सी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती पन्ना 481 वाले विशाल अते निर्दोष ब्राह्मण परिवार नूं जानो मार देण वाला किड्डा को वड्डा पापी मन्निया जाना चाहिदा सी। हिंदू धर्म के कानूनां दे ग्रंथ मनु सिमरती विच ब्रह्म हत्या नूं महापाप लिखिया है, पर रामचंद्र जी नूं पापी मन्नण दी थां परोपकारी मन के पूजिया गया। रावण नूं भगवान राम दे हत्थों मरिया दर्शा के लगातार हर साल खुशियां मनाईयां जाण तो यह सिद्ध हुंदा है इत्थे ब्रह्म हत्या पुण्य कर्म मन्नी गई सी। हिंदुआं दे धर्म ग्रंथां अनुसार चोरी करन वाला वड्डा पाप कर्म है अते लख की चोरी नूं कख की चोरी के बराबर ही मन्निया गया सी। उधर बाल उम्र के भगवान कृष्ण जी नूं मक्खण चोर ब्राह्मण ने आप ही दर्शाया है कि धर्म ग्रंथां विच अजिहा मिथ लैण तो किसी का मक्खण चुरा लैण पुण्य कर्म ना बन गया। फिर कृष्ण जी ने 2 वेरां वड्डी चोरी चीर हरण अते रुकमणी हरण भाव चोरी अते नाल सीना जोरी भी तां कीती ही सी, अते इधर 2 ही वार चोरी भाई बिधि चंद एक वारी घोड़े ते दूजी वारी दुशाले लियाउण लई कीती सी। पर इन्हां चोरियां विच फर्क यह है कि भगवान कृष्ण जी की चोरी उसकी लीला काम तृष्णा की पूर्ति अथवा शुगल सी, अते विधि चंद की चोरी परोपकार वाली गुरसेवा सी। झूठ बोलना पाप है, पर यही झूठ पुण्य समझिया गया जद युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य नूं मरवाउण वास्ते बोलिया अते सुखा सिंह महताब सिंह ने मस्से रंगड़ नूं सोधण वास्ते पहरेदारां नाल बोलिया। इत्थे भी युधिष्ठिर दा झूठ स्वार्थ सिद्धि सी, क्योंकि वह अपने राज भाग लई लड़ रहा सी, ते इधर ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ झूठ बोलना नीच जालम नूं सोधण वाले महान पुण्य कारज की पूर्ति नाल जुड़ी अदुੱਤੀ बहादरी वाली पंथक सेवा सी। डाका मारना अते मनुखां दा कतल करना घोर पाप है। अहमद शाह दुरानी ने डाका मारिया अते उसने कईयां नूं कतल करके धन दौलत लुटिया अते लोकां दीयां धीआं भैणां भी अपने सिपाहियां द्वारा चुकवा दित्तियां। सब कुछ गड्डियां ते लद लदवा के अपने देश काबल वल नूं लै तुरिया। ਸਿੰਘਾਂ ने इस जुलमी कारे बारे सुनिया तां उन्हां ਜ਼ਾਲਮ दुरानी की फौज ते जा डाका मारिया। डाका मारन समय उन्हां दे हत्थों भी कई जानां गईयां। उन्हां ने भी धीआं भैणां अते धन दौलत दुरानियां कोलों खोया अते सारे माल असबाब दे नाल धीआं भैणां हकदारां दे घरीं पहुँचाईयां। डाके दोहां धिरां ने मारे सन, पर दुरानी दे डाके नूं सारे निंददे हन अते ਸਿੰਘਾਂ दे डाके दे सोहले गाए जाते हैं। दुरानी का डाका जुल्म अते वड्डा पाप सी, पर ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ डाका वड्डा परोपकार वाला पुण्य कर्म मन्निया गया। अपने आप विच डाका ना पुण्य अते ना ही पाप रहा।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਥਵਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਦਰਦ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਰਦਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਜੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਲਾਲਚਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ। ਪੰਨਾ 325। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਬੇੜਾ ਉਸ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੇ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ। ਸੂਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਪੰਨਾ 266। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰਗ ਆਦਿਕ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਸਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਉਚਰੈ। ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੁਕਤ ਮਨ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ। ਪੰਨਾ 832। ਅਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਬਹੁ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਇ ਸੰਗਮੇ ਖੁਦਿਆ ਜਮ ਕਾਲਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਭਉ ਵਿਸਰੇ ਪੂਰਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਪੰਨਾ 1012। ਅਰਥ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਵੈਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਰੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਥਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਉਤਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਲਦਾਇਕ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਅਥਵਾ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਯਤਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਗ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪਾਪੀ ਬਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਅਥਵਾ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ ਉੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿਗੜ ਕੇ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਮਹਾਂਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਜੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣੀ ਆਦਿ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿੰਗਾਣੇ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਸੁਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਕਬ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਨ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਭਗਉਤੀ ਮੁੰਦਰਾ ਮਨ ਮੁਹਿਆ ਮਾਇਆ ਰਹਾ, ਪਾਪ ਕਰਹਿ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਸੰਕ, ਜਮਪੁਰ ਬਾਂਧ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ, ਘੂੰਗਰ ਬਾਂਧ ਬਜਾਵੇਂ ਤਾਲਾ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨ ਮੁਆ, ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਉਆਰ ਤਾਪ ਗੇਰੂ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ, ਦੇਸ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੇ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਾਨ ਫਿਰਾਏ ਹਿਰਾਏ ਟੂਕਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਤਿਰ ਪਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ, ਬੰਤਾ ਛੋੜ ਬਦ ਨਦਰ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਵੇਸ ਨ ਪਾਈਐ ਮਹਾ ਦੁਖ ਯਾਰੀ, ਬੋਲੇ ਨਾਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ, ਅੰਤੇ ਰਹਿਤਾ ਦੁਖ ਦੇਹੀ ਸਹਿਤਾ, ਹੁਕਮ ਨ ਬੂਝੇ ਵਿਆਪਿਆ ਮਮਤਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਪੁੱਛੋ ਸਗਲ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੇ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਜਾਈ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਠੌਰ ਨ ਠਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਏ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਤਿਨ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲਾ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਾਇਆ।
ਪੰਨਾ 1348। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਥਵਾ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਯਕੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਝਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨਾ, ਅੰਨ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਣੀਆਂ, ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਅਥਵਾ ਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੈਦਿਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਿਹਲੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਸਕਣ ਲਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 8ਵੀਂ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ ਮੂਰਖਾਂ ਅਥਵਾ ਆਚਰਣਹੀਣ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਗ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਖਿਆਲੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਧਨ ਖਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜੰਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਡਰ ਪਾਇਆਂ ਅਥਵਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲੀ ਡਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਦੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਨ ਕੀਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ, ਭੁਖੈ ਦਾਨ ਨ ਦੀਨਾ ਰਹਾਉ। ਕਾਮ ਨ ਬਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਬਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਬਾਟ ਪਾਰ ਕਰ ਮੂਸ ਬਿਰਾਨੋ, ਪੇਟ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਹੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਏ ਅਪਕੀਰਤ, ਸੋਈ ਵਿਦਿਆ ਸਾਧੀ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੀ, ਜੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨਾ ਚਾਲੀ। ਪੰਨਾ 1253। ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਇਹ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਾਮ ਗਿਆ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਗਿਆ, ਨਾ ਲੋਭ ਮੁੱਕਾ, ਨਾ ਮੂੰਹੋਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਐਵੇਂ ਗਈ। ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨਾ ਗਈ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਜਣੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਚਰਹੀਣਤਾ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ, ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਹ ਬਿਗੰਧ ਤਹ ਜਾਏ। ਪੰਨਾ 1368। ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮੈਂ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਪੰਨਾ 1369 ਅਤੇ 70। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।